विसाखी के इस शुभ दिहाड़े ते मैं यानी कि मनमीत कौर ते मेरे सहयोगी नवप्रीत सिंह बेदी दा समर न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई दिंदे आ ते रुख करदे आ अज दियां मुख खास खबरां ते। जगबाणी ते अजीत दे इंटरनेशनल पेज ते खबर छपी है। दुबई विच रमजान दौरान रेस्टोरेंट नूं पर्दे नाल ढकना हुण जरूरी नहीं होवेगा। इस दे उत्ते तुसीं की चर्चा करोगे? जी मनमीत, दुबई एक टूरिज्म वाला एक सिटी है तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमीरेत ये टोटल 7 शहरों का जो अपने जोड़ के एक देश बनता यूएई वो दुबई एक प्रमुख स्थान रखता है। होर भी कई शहर ने नाल काफ़ी फेमस ने टूरिज्म वास्ते, आबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, लेकिन दुबई की एक अपनी विलक्षणता है, दुबई की एक अपनी खासियत है। ये चलते दुबई के भी जिवें हुण रमज़ान है तो रमज़ान जिन्होंने आप कह दें तो तकरीबन अज तो यानी कि 13 अप्रैल तो लैके 1 महीने वास्ते 12 मई तक वास्ते रमज़ान होंदा है। तो ये तुहानूं खास तौर पर आप क्लीयर करते हैं कि फ्रॉम डॉन टू डस्क यानी कि सवेर तो लैके शाम तक, जब आप होर दिन क्लीयर करिए स्पैसीफिकली तो सनराइज तो लैके सनसैट तक बिल्कुल भी जो मुस्लिम भाईचारा है वह अन्न पानी किसी भी तरह का कोई अपनी चीज़ को ग्रहण नहीं करता। ईवन चुंगम तक भी खाना बैन होंदी है, तो भी मना की होंदी है भी किसी भी तरह का कोई अन्न पानी फूड चुंगम तक भी मूँह तुसीं नहीं पाउणी। ये करके ही सवेर तो लैके शाम तक जो उत्थे रेस्टोरेंट होंदे ने, क्योंकि दुबई एक इस टाइम मल्टी सैकुलर कह लो मल्टी लिंगुअल एक अपने शहर है जिथे कि अपने पाकिस्तान तो भारत तो यानी इंडिया तो होर कई देशों तो लोग जाके अपना कामकार करते हैं, अपनी जीवनी कमाते हैं। सो किते ना किते दुबई दे विच पहला रूल हुंदा सीगा कि अपने जिहड़े सवेर तो लैके शाम तक जिहड़ा अपने रेस्टोरेंट ने खाण पीण वाले ने होटल्स वगैरह उन्हां ते पर्दा रखा जाए ताकि जिहड़ा मुस्लिम भाईचारा है उन्हां नूं उधर देख के रेस्टोरेंट्स वाल देख के खाण पीण वाल ध्यान बिल्कुल भी केंद्रित ना होवे। लेकिन ऐतकी तो उन्होंने कहा कि टूरिज्म भी आंदा रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी चाहते हैं। जब आप फिलहाल की घड़ी गल करिए तो पूरे देश के अपने पूरे जी वर्ल्ड हैगी दुनिया वा 200 के करीब कंट्रियां ने, तो इस टाइम सिर्फ एक दुबई ही यह जिहा सिटी है यूएई का जिथे कि इस टाइम भी हजे टूरिज्म खुलिया होया है। तो कोविड-19 के चलते हैं सारे प्रिकॉशनस लैके सैनिटाइजेशन लैके मास्क लैके तो हले भी उत्थे टूरिज्म नूं अलाउ किया होया किते ना किते। इस करके दुबई ने कहा कि टूरिज्म भी आउंदा रहे तो उन्होंने दुबई का जिहड़ा कि अपने चलन पूरा चलता रहे। तो उसनूं लैके उन्होंने कहा कि अपने जो रेस्टोरेंट्स ने ऐतकी तो इस साल तो उन्होंने पर्दे नाल ढकण की लोड़ नहीं पवेगी और लोग अपना उत्थों अपना आण जाण कर सकते हैं ताकि उन्हें पता लग जाए कि फिलहाल रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, होटल्स वगैरह खुले हुए हैं खाण पीण वास्ते। क्योंकि जिहड़े नॉन मुस्लिम जिहड़े गैर मुस्लिम भाईचारे के लोग ने वो अपना उत्थे जाके अपना खाण पीण कर सकते हैं। बिल्कुल, इत्थे गौरतलब है कि एक जिहड़ी दुबई एक मुस्लिम कंट्री है तो उत्थे ज़्यादातर मुस्लिम रहिंदे ने, पर उत्थे नाल ही भारत के भी कई जिहड़े लोग ने वो भी रहिंदे ने। ते ओह जिहड़ा कि रमज़ान के महीने में उन्हां नूं भी जिहड़ा कि रेस्टोरेंट ते जाण च काफ़ी मुश्किल आ रही सी क्योंकि उन्हां नूं घरे ही अपना खाण पीण रहिंदा सी। ते हुण उन्हां ने जिहड़ी ये रोक सी रेस्टोरेंट ते पर्दा पाउण दी वो बिल्कुल ही हटा दित्ती है। ते हुण जिन्ने भी उत्थे नॉन जिहड़े मुस्लिम्स ने वो जाके आराम नाल अपना खाण पीण कर सकते हैं। ते अगे वधदे हां, पंजाबी ट्रिब्यून के फर्स्ट पेज ते खबर है ममता दे चोण प्रचार ते 24 घंटे लिए रोक। की कहना चाहोगे? जी मनमीत, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है ममता बनर्जी जिले की मुख्यमंत्री भी ने अपने वैस्ट बंगाल के पश्चिमी बंगाल के, तो हुण चोण कमीशन ने उन्होंने 24 घंटे वास्ते यानी कि रात 8 बजे तो लैके अगले दिन रात 8 बजे तक वास्ते चोण प्रचार से किसी भी तरह के उन्होंने चोण प्रचार या रैली से रोक लगा दी है। इतने जिक्र खास है कि जी केंद्रीय सुरक्षा बलों सीगियां केंद्रीय सुरक्षा बलों के उपर टिप्पणी करनी और धर्म के नाम पर टिप्पणी करने को लैके जिले अपने इलैक्शन कमीशन है चोण कमीशन है उन्हें उन्होंने उपर रोक लगा दी है। सो किते ना किते ये जी वार है ये जी अपने इस टाइम पश्चिमी बंगाल के वड्डियां दो पार्टियां दे विच आपसी वॉर चल रही है, वो बीजेपी होगी तो तृणमूल कांग्रेस होगी ममता बनर्जी वाली। तो ये ममता बनर्जी ने भी दोष लगाया, उन्होंने पार्टी ने दोष लगाया कि चोण कमीशन इस वक्त बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के हथ की कठपुतली बनया होया तो किते ना किते बीजेपी के कहने के उपर ही ये सारा कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी ने इत्थे तक भी क्लीयर किया है कि वो चाहे हिंदू ईसाई मुसलमान सिख बोधी किसी भी धर्म का या जात का बंदा होवे वो हरेक नूं इक्को इंसान के रूप में इक्को ही तकड़ी यानी इक्को तराजू तोलते हैं। वो बीजेपी वांगू हिंदूवाद वाला ज़्यादा अपना फंडा नहीं चलाते। तो किते ना किते उन्होंने कहा कि वो एक सैकुलर दिमाग रखते हैं ममता बनर्जी, हरेक धर्म के इंसान की तो इरिस्पैक्टिव ऑफ जो आप कह दें कास्ट कलर सैक्स क्रीड तो बिना किसी चीज़ के हरेक इंसान को इक्को तराजू तोलते हुए इक्को जिहा रखते हैं।
ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਟਾਈਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 5 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਊ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 126 ਨੰਬਰ ਤੇ 186 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ CISF ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਨਮੀਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੁਣ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ बढ़ते हैं, अमर उजाला के फ्रंट पेज से खबर है, 2 दिन से मंडियों में बैठे हैं किसान, ना सरकारी बोली ना सुविधाएं। की बोलोगे इस पे? मनमीत तकरीबन 2 दिन हो चुके ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿਖੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਮੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਲੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਰੀਗੇਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 10 11 12 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਯਜਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਟੈਂਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਯਜਲ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੂਲਰ ਟੈਂਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿਖੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਆਣਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਏ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਪੇਜ ਅਤੇ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਨਮੀਤ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ ਉਹ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਓਵਰਕੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਟੱਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 1,60,65,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੇਜ ਕੇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਐਦਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 3 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ, US ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ 35-36 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਸ ਨੇ, ਜੇ ਇਹੀ ਇੱਦਾਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1.25% 1.26% ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 100 ਮਗਰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 90% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮਨਮੀਤ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। दैनिक सवेरा ते फ्रंट पेज से खबर छपी है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 30 जून के बाद भरना होगा जुर्माना। की बोलोगे ਇਹਦੇ ਜੀ ਮਨਮੀਤ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 234H। 234H ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਧਾਰਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ PAN, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 10 ਡਿਜਿਟ ਦਾ 10 ਅੱਖਰੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਅੱਖਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ UID ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ 12 ਅੱਖਰੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 10 ਅੱਖਰੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ 56767 ਤੇ ਜਾਂ 56161 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 234H ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 9000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮੀਤ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲਸ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ 9000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਮੋਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ HMC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਜਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੰਜਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਫੇਮਸ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੁੰਜਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 18000 ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 18000 ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 40000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਜਾਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਲਾਈਂਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਫਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ 40000 ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਮ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ 40 ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 100 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 9000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕੰਡੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ CETP ਦੀ ਪਾਈਪ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮਨਮੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ MCL ਮੁਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ STP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਆ ਨਵੀਂ STP ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੀਮਲ ਵੇਸਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ STP ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CETP ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ CETP ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੀਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ ਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ 103 ਮੌਤਾਂ, 5887 ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਐਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਪ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 89 ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 27 ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 27 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 401 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ 10 ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।